جان بچانے والے منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی 16 فلیگ شپ ہیلتھ منصوبوں کی رفتار فوری تیز کرنے کی ہدایت۔ NICVD میں بچوں کے کارڈیک یونٹ کی ترمیمی لاگت منظور۔ فیڈرل بی ایریا کا 50 بستروں کا اسپتال فائنل سٹیج پر۔ گناسکو اسپتال کے لیے باقی فنڈز ریلیز کرنے کا حکم۔ رزاق آباد میڈیکل کمپلیکس کے لیے 3.08 ارب اضافی فنڈز منظور کر لیے گئے۔ گلشن حدید اور کمال گوٹ کے 50 بستروں کے اسپتال کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ ترقیاتی عمل میں کسی رکاوٹ کی گنجائش نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا 2 ٹوک اعلان۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس ہوا، منظوری دی گئی، جان بچانے والے منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی 16 فلیگ شپ ہیلتھ منصوبوں کی رفتار فوری تیز کرنے کی ہدایت۔ NICVD میں بچوں کے کارڈیک یونٹ کی ترمیمی لاگت منظور۔ فیڈرل بی ایریا کا 50 بستروں کا اسپتال فائنل سٹیج پر۔ گناسکو اسپتال کے لیے باقی فنڈز ریلیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید بات کر لیں گے عاجز جمالی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ عاجز آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ہاں جی اپڈیٹ کیجیے سوال گا اس حوالے سے۔ جی دیکھیے، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محکمہ صحت کے ترقیاتی منصوبوں کا ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس میں صوبائی وزراء اضرب پیچھو، جام خان شورو، علی حسن زرداری، چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ 16 نمایاں صحت کے منصوبوں کو موجودہ سال میں عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سالانہ پروگرام 178 منصوبے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس اجلاس کو بتایا گیا 140 جاری اور 38 نئے منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے مختص ہیں۔ 17 نومبر 2025 تک فنڈز کا 21% استعمال ہو چکا ہے۔ یہ کہنا تھا صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اضرب فضل پیچھو کا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اس موقع پہ جو ہے منظوری کا عمل فوری طور پہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اہم سے منصوبوں کو بتایا کہ زندگی بچانے والی سہولیات ہیں، ان میں تاخیر جو ہے ناقابل قبول ہے۔ فیڈرل بی ایریا کے 50 اسپتال کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور مزید 148 ملین روپے وزیر اعلیٰ نے خریداری کے لیے فوری طور پہ جاری کر دیے ہیں۔ رزاق آباد میڈیکل کمپلیکس کے لیے اضافی 3 ارب روپے درکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کے بھی فنڈز جاری کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا۔ گلشن حدید کے 50 بستروں کا اسپتال منصوبہ مکمل فنڈیڈ، خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کمال گوٹ کے اور دیگر جہاں خاص طور پہ کراچی کے مختلف علاقوں میں محکمہ صحت کے منصوبے ہیں، ان کو فوری طور پہ مکمل کرنے کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ہدایت دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں وکلاء کے پرجوش نعرے تو کہیں کھانوں سے تواضع۔ مفت چائے اور فرینچ فرائز چپس سے وکلاء لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ممتاز جمالی بھی انہی میں موجود ہیں، ان سے جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، سندھ ہائی کورٹ بار میں انتخابات کا عمل تو جاری ہے، لیکن وکلاء کے لیے جہاں پر مفت میں چائے کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں پر گرما گرم چپس جو ہے ان کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چپس بنانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، جہاں پر وکلاء کو یہ چپس جو ہے وہ سرو کیا جائے گا۔ گرما گرم چپس ہر الیکشن میں ہمیں یہاں پر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ مفت مل رکھے ہیں یا ان کی کوئی چارجز ہے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ عمران عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اگر کراچی بار میں کوئی انتخابات ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ چپس کی دکان یا کیمپ لگاتے ہیں۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے اپنی یہ روایت برقرار رکھی ہے۔ بہت شکریہ سر، یہ کیوں لگاتے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بار کے جو انتخابات ہیں وہ ہر سال ہوتے ہیں، چاہے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہو یا کراچی بار میں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے، دیکھیں وکلاء کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ الیکشن کے ساتھ ساتھ ایک فیسٹیول بھی ہوتا ہے، ہمیں آپس میں ملنے کا، بیٹھنے کا، کچھ کھانے کا، پینے کا موقع ملتا ہے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر الیکشن میں ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے کہ میں فرینچ فرائز رکھتا ہوں، دوست آتے ہیں فرینچ فرائز سے انجوائے کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی غم، کیونکہ دیکھیں سال بھر جو ایک وکیل ہے وہ ہیکٹک ورک میں ہوتا ہے، اپنے سائلین کے ساتھ ہوتا ہے، ججوں کے ساتھ ہوتا ہے اور مخالف وکیلوں سے جو ہے وہ آرگومنٹس میں ہوتا ہے، لیکن یہ موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں اپنے دل کی باتیں کرنے کا آپس میں موقع ملتا ہے۔
दिल की बातें करने का मौका मिलता है। बिल्कुल थकावट भी होती है, पूरा दिन अगर इलेक्शन कैंपेन में चला जाए, नारे लगाते जाएं, तो ये मेरे ख्याल में फ्रेंच फ्राइज जो है वो बहुत मुफीद होते हैं। इमरान अजीज़ की जानिब से तमाम वकला के लिए मुफ्त ये लगाए गए हैं और अभी कुछ देर बाद तमाम वकला फ्रेंच फ्राइज जो है सर्व किए जाएंगे। जी आगे बढ़े आपको बताएं कि टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के भी इंतखाबात आज हो रहे हैं। सदर की नशिस्त पर शजील गोपलानी और सुलेमान सोमरो मद्दे मुकाबल हैं। पोलिंग दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के इंतखाबात आज होंगे। सदर की नशिस्त पर शजील गोपलानी और सुलेमान सोमरो मद्दे मुकाबल हैं। पोलिंग दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सदर की एक और मैनेजिंग कमेटी की 13 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। इंतखाबात में 346 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अगर कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो शजील गोपलानी और सुलेमान सोमरो सदर की नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल है। कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के इंतखाबात आज होने जा रहे हैं। पोलिंग दोपहर 2 बजे शुरू होगी जो 5 बजे तक जारी रहेगी। 346 कुल वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर की एक नशिस्त है जिस पर मुकाबला हो रहा है। इसके अलावा मैनेजिंग कमेटी की जो बाकी नशिस्तें हैं वो 13 हैं जिन पर मुकाबला होने जा रहा है। 346 कुल वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा पोलिंग के लिए और इसी दौरान जो है वो तमाम वोट कास्ट किए जाएंगे। कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के इंतखाबात आज होंगे। सदर की नशिस्त पर शजील गोपलानी और सुलेमान सोमरो मद्दे मुकाबल हैं। दोपहर 2 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू होगा जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 3 घंटे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। 346 कुल वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही इन इलेक्शंस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के इंतखाबात आज होंगे। सदर की नशिस्त पर शजील गोपलानी और सुलेमान सोमरो मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा 13 मैनेजिंग सीट्स हैं जिस पर मुकाबला होने जा रहा है। पोलिंग दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शजील गोपलानी सदर की नशिस्त के लिए, उनके मद्दे मुकाबिल हैं सुलेमान सोमरो। ऐलान शाम 5 बजे के बाद हो जाएगा। टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के इंतखाबात हैं जिस पर आज इंतखाब होने जा रहे हैं। पोलिंग आज होनी है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अशरफ खान, 3 घंटे का वक्त होगा पोलिंग का। 346 टोटल वोटर्स हैं। शजील गोपलानी एक बड़ा नाम है, किसका जो है वो क़ुरा निकल सकता है? यहाँ पे देखा जाए कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन एक बड़ी एसोसिएशन है। उसका सालाना इंतखाबात आज होंगे जिसमें सदर समेत मुख्तलिफ ओहदों का फैसला किया जाएगा। पोलिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सदर की एक नशिस्त और मैनेजिंग कमेटी की 13 नशिस्तों का मुकाबला होगा। सदर के ओहदे के लिए शजील गोपलानी और सुलेमान सोमरो के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इंतखाबात में जो है 346 वोटर्स अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन सालाना इंतखाबात में सदर समेत मुख्तलिफ ओहदों के लिए वोटिंग आज होगी। पोलिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तासुर जारी रहेगी। सदर की एक नशिस्त है जिसमें देखा जाए कि शजील गोपलानी सदर के लिए और सुलेमान सोमरो जो है मद्दे मुकाबले होंगे। और यहाँ पे जो बताया गया है कि टोटल जो है 346 वोटर जो है अपने हक़ दही का इस्तेमाल करेंगे। वो मुंतखब करेंगे कि अगले साल के लिए कौन जो है सदर रहेगा और कौन जो मैनेजिंग कमेटी में रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। अहम खबर शामिल करेंगे। मजदूरों के हुकूक की जंग को नई ताकत मिलने को तैयार। मुहाजिर मजदूर यूनियन का क़याम मजदूरों के हुकूक के लिए बड़ा कदम। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के ज़ेर साया मुहाजिर मजदूर यूनियन का क़याम अमल में आ गया। यूनियन का सनती शोबे से जुड़े मजदूरों के लिए मेंबर साजी मुहिम का आगाज़। मालकान की जानिब से हुकूक न देने पर यूनियन का मुलाजमीन के साथ खड़े होने का ऐलान। सोशल मीडिया पर भी मजदूरों को यूनियन में शामिल होने की दावत। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो है मैदान में आ गई है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के ज़ेर साया मुहाजिर मजदूर यूनियन का क़याम अमल में आ गया है। मुहाजिर मजदूर यूनियन ने सनती इंडस्ट्री से जुड़े अफराद के लिए मेंबर साजी मुहिम का भी बाकायदा तौर पर आगाज किया है। फैक्ट्री मालिकान के हुकूक ना देने पर मुहाजिर मजदूर यूनियन का मुलाजिम के साथ खड़ा होने का ऐलान जो है वो सामने आ रहा है। और मुहाजिर मजदूर यूनियन की जानिब से
सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को यूनियन का हिस्सा बनने की दावत जो है वो दी जा रही है। मुहाजिर मजदूर यूनियन की जानिब से कराची में जल्द जो है वो बड़ा कन्वेंशन भी किया जाएगा, जिससे चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद व दीगर मजदूर रहनुमा जो है वो खिताब करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मलीर में बड़ा इंतजामी झटका, 2 अफसर फारिग, 1 का तबादला। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मलीर इमरान खान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मलीर बशीर अहमद को OSD बना दिया गया। दोनों अफसरान को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। इकबाल हुसैन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मलीर तैनात। AC रेवेन्यू मलीर का इजाफी चार्ज भी इकबाल हुसैन के सुपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ हैं, आज़ाद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि हुकूमत सिंध ने ज़िला मलीर जो कराची का ज़िला है वहाँ पर 2 अफसरान ऐसे हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 हैं, हाँ उनको ओहदों से फारिग कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर उनको ओहदों से फारिग कर दिया गया है। उनमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मलीर हैं इमरान खान जस्कानी को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया है और इमरान खान जस्कानी को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मलीर बशीर अहमद मेमन को भी ओहदे से फारिग करके उनको भी महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 खैरपुर हैं इकबाल हुसैन जंदान, उनका वहाँ से तबादला करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मलीर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मलीर का इजाफी चार्ज भी इकबाल हुसैन जंदान के सुपर्द कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि इकबाल हुसैन जंदान का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 खैरपुर से तबादला करने के बाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 खैरपुर का ओहदा खाली हो चुका, वहाँ पर किसी अफसर की तैनाती नहीं की जा सके। इन जो अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया गया, इन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इनको खिलाफ जो है डिप्टी कमिश्नर मलीर ने शिकायत की और कमिश्नर ने शिकायत की चीफ सेक्रेटरी सिंध को, जिसके बाद इनको ओहदों से फारिग करके दोनों को OSD बना दिया गया है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिए। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात पर पेशरफ्त। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के 4 रुकनी वफ्द की चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह से मुलाकात। पेंशन इस्लाहात, DRA अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस और दीगर मुतालबात पर ब्रीफिंग। अलायंस का कमेटी इजलास और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इस पर भी बात करेंगे, आज़ाद नोहड़ियों से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आयद सिंध हुकूमत ने सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के जो 3 मुतालबात अहम मुतालबात हैं, जिसमें DRA अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस और बेनुअल फंड के मामले पर इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानब से यानी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर जो है वज़ीर-ए-आला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह की सरबराही में जो है एक आला सतही कमेटी वर्किंग कमेटी कायम की थी। उस वर्किंग कमेटी के मुतअद्दिद बार इजलास हुए, लेकिन उन इजलासों में कुछ अफसरान के आपस में इख्तलाफात थे, जिसमें सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी और सेक्रेटरी खजाना फयाज जत्तू ने इजलासों में शिरकत नहीं की, जिसके बायस इन मुतालबात पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस मामले को सिटी 21 ने बार बार उठाया, निशानदेही की, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने आज जो है इन मुलाजमीन के वफ्द से मुलाकात की। मुलाकात जो है चीफ सेक्रेटरी हाउस में, जिसमें सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली खोसो और सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस का 4 रुकनी वफ्द जो है हाजी अशरफ खास केली की क़यादत में शरीक हुआ। इजलास में जो कमेटी की जानब से जो पेशरफ्त की गई, जो इनके मुतालबात के इस हवाले से जायज़ा लिया गया। जायज़ा लेने के बाद में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इनके मुतालबात पर या जो वर्किंग कमेटी ने जो डिसीजन लिया यानी फैसला किया या पेशरफ्त की, उस पर एतमाद का इजहार किया गया और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इन जो मुलाजमीन के मुतालबात थे उन पर यकीन दहानी करवाई और कहा कि जो वर्किंग कमेटी है 15 रोज़ के अंदर जो है जो रिपोर्ट है जो पेशरफ्त हुई है इस हवाले से सिंध हुकूमत को आगाह करे और सिंध हुकूमत को रिपोर्ट पेश करे, जिस पर अमल दरामद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और सिंध हुकूमत इस मामले पर संजीदा है। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि सिंध हुकूमत ये मुतालबात मान चुकी है। इन मुतालबात को काबीना के सामने रखा जाएगा, सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद में इन पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के जो लाखों मुलाजमीन हैं जिनके 3 मुतालबात है, इन पर यकीन दहानी करवाई है कि 15 रोज़ के अंदर जैसे कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला सिंध को पेश करेगी तो वज़ीर-ए-आला सिंध ये मामला सिंध काबीना के सामने रखेंगे और सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद में इन पर अमल दरामद कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। KDA ऑफिसर्स क्लब में हलचल, 5 मेंबरान मुअत्तल।
KD آفیسرز کلب کے نئے انتخابات سے پہلے بڑا ایکشن، من گھڑت الزامات اور الیکشن میں مبینہ رکاوٹ ڈالنے پر 5 ممبران کی ممبرشپ معطل کر دی گئی۔ معطل افراد میں عمران اعجاز، محسن خان، مسعود عالم، رئیسہ بیگم اور نور جہاں صدیقی شامل ہیں۔ اس پر بھی اپڈیٹ لیں گے آزاد لاہوریوں سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل محمد موسیٰ، جیسا کہ KDA آفیسرز کلب کے انتخابات کئی سالوں سے جو التوا کا شکار تھے، لیکن حالیہ ہی سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے ایڈمنسٹریٹر KDA آفیسرز کلب آصف اعجاز ٹاوری صاحب ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، شیڈول جاری کیا گیا ہے اور عدالت کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ 28 دسمبر اگلے ماہ کو KDA آفیسرز کلب کے انتخابات ہونے، ان کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ لیکن جو ایڈمنسٹریٹر KDA آفیسرز کلب ہے ان کا الزام یہ ہے کہ KDA آفیسرز کلب کے 5 ایسے ممبران ہیں جو مسلسل جو ہے ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور من گھڑت الزامات عائد کر رہے ہیں اور KDA آفیسرز کلب کے انتخابات میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ لیکن جیسے الزامات ثابت ہوئے تو ان کو فوری طور پر جو ہے ممبرشپ سے ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایڈمنسٹریٹر KDA آفیسرز کلب کے جو آصف اعجاز ٹاوری ان کی جانب سے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، جن ممبران کو معطل کر دیا گیا ان میں عمران اعجاز، محسن خان، مسعود عالم، رئیسہ بیگم اور نور جہاں صدیقی شامل ہیں، جن کی ممبرشپ معطل کر دی گئی ہے۔ ان کا یہ الزام یہ ہے کہ ان پر ممبران نے کلب کے اکاؤنٹس کو سوشل میڈیا پر لیک کیا اور الیکشن کے عمل میں رکاوٹ ڈالی، جس کے باعث ان کو ممبرشپ جو ان کی معطل کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان ممبران کی جانب سے مسلسل کلب کے معاملات میں رکاوٹ ڈالنے کے باعث جو ہے یہ انتخابات میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، انتخابات کے معاملے میں رخنہ ڈال رہے ہیں، جس کے باعث ان کی ممبرشپ معطل کر دی گئی ہے۔ ان کو معطل کر کے ان سے وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے، جیسے وضاحت ان کو موصول ہوگی، جس کے بعد اس پر جب باعث نظر ثانی ہوگی، نظر ثانی کے بعد بھی ان کی ممبرشپ معطل کی جائے گی یا ان کو انتخابات میں ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ بعد میں ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ہے ایڈمنسٹریٹر KDA آفیسرز کلب نے ان جو 5 ممبران کی ممبرشپ مبینہ طور پر سازش رکنا ڈالنے اور جو اکاؤنٹ سے KDA آفیسرز کلب کا وہ لیک کرنے کے الزامات میں معطل کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے آزاد، ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ گریڈ 17 کے آفیسر تیمور الطاف میمن پر ایک اور خصوصی نوازش۔ تیمور الطاف میمن ایک بار پھر سیکشن افسر محکمہ داخلہ تعینات۔ تیمور الطاف میمن سیکشن افسر آرمز تعینات۔ بات کریں گے آزاد لاہوریوں سے۔ آزاد، بتائیے گا ان مہربانیوں کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل، محکمہ داخلہ سندھ کا ایک میگا اسکینڈل ہے جس میں الزام یہ آیا تھا کہ محکمہ داخلہ کے اندر جو اسلحہ لائسنس کے اجرا کے معاملے پر جو باضابطہ طور پر جو سائلین ہیں یا جو اپلائی کرنے والے ان سے لاکھوں روپے رشوت بٹوری جاتی ہے۔ رشوت لینے کے بعد میں محکمہ داخلہ سے لائسنس جو اسلحہ لائسنس کے اجرا کیا جاتا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے بعد میں سید مراد علی شاہ نے اسپیشل برانچ سے اس معاملے کی مکمل طور پر فزیکل تحقیقات کروائی۔ تحقیقات کرانے کے بعد میں تیمور الطاف میمن جو سیکشن افسر آرمز ہیں ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ جو ہے اسلحہ لائسنس کے اجرا میں 70,000، 80,000، 90,000، 1 لاکھ روپے رشوت بٹورنے کے بعد میں لائسنس کا اجرا کرا، یعنی لائسنس جاری کرا، جس کے باعث کئی ثبوت سامنے آنے کے بعد میں وزیر اعلیٰ سندھ نے اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیا اور چیف سیکرٹری سندھ سید آصف در شاہ کو حکم دیا کہ اس سیکشن افسر کو فوری طور پر عہدے سے فارغ کر کے ان کو سرنڈر کیا جائے، یعنی محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن آف کوآرڈینیشن میں رپورٹ کر دیا، جس کے باعث اس افسر کو جو 17 گریڈ کے تیمور الطاف میمن ان کو یہاں سے سرنڈر کر کے ان کی خدمات واپس جو ہے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن کے سپرد کر دی گئی۔ لیکن یہ افسر جو ہے کئی ماہ سے تقرری کے منتظر رہے، یعنی OSD رہے، لیکن جو اب جو سندھ حکومت یعنی محکمہ داخلہ سندھ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری محمد اقبال میمن ان کی جانب سے تیمور الطاف میمن جو سیکشن افسر 17 گریڈ کی ان کی خدمات واپس لی گئی اور محکمہ داخلہ میں بطور سیکشن افسر تعینات کیا گیا۔ اور سیکشن افسر تعینات کرنے کے بعد میں ان کو ایک بار پھر سے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 5ویں 6ٹھی بار جو ان کو ایک بار جو ہے سیکشن افسر آرمز کے عہدے پر براجمان کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ہے ان کو ہٹانے کے بعد میں یا سرنڈر کرنے کے بعد میں عقیل احمد ماکو سمیت 3 سیکشن افسران جو آرمز کے عہدے پر تعینات کیے گئے، لیکن ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سندھ کی جانب سے باضابطہ طور پر اسلحہ لائسنس کے اجرا پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پابندی عائد کرنے کے بعد میں کئی ماہ سے جو ہے لائسنس کا اجرا نہیں کیا جا رہا تھا، جس کے بعد کئی ایسے سائلنٹ جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اس بار جو ہے تیمور الطاف میمن کو تعینات کرنے کے بعد میں سیکشن آرمز بھی ان کے
حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مکمل طور پر یہ اختیار دیے گئے ہیں کہ وہ جو ہے لائسنس اسلحہ لائسنس کا اجرا بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 144 جو ہے اسلحہ لائسنس لے کر گھومنے پر پابندی عائد کی گئی، لیکن ان کو اختیار دیے گئے وہ 144 بھی جاری کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو کئی ایسے سیکشن افسر ہیں جن کو اردو سے ہٹا دیا گیا، ان میں تشویش پائی گئی۔ کئی ایسے سیکشن افسران ہیں، ان کو یہ شکوہ یہ ہے کہ کئی بار بھاری رشوت بٹورنے کے الزام میں تیمور الطاف میمن کو ہٹا دیا گیا، لیکن کئی ایسے سیکشن افسران جو تقریر کے منتظر ہیں ان کو تعینات کرنے کے بعد بھی بجائے جو ان کو سیکشن افسر کے عہدوں پر برجمن کرنے کے بجائے ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا محکمہ داخلہ میں، لیکن ایک افسر پر مسلسل نوازش کر دی جا رہی ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات کو بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے ہوا میں اڑا دیے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ نے بھی کچھ ماہ قبل اس معاملے کا نوٹس لیا تھا، لیکن ان کے نوٹس کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، لیکن اسی افسر پر ایک بار پھر سے نوازش کر کے سیکشن افسر آرمز محکمہ داخلہ سندھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ناظرین، گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے انسانوں کے ساتھ ساتھ اب جانور بھی گٹروں میں گرنے لگے ہیں۔ نیو لیاری تیسرا ٹاؤن میں گائے گٹر میں گر گئی۔ علاقہ مکینوں نے گٹر توڑ کر گائے نکال کر ہمدردی کی مثال قائم کرتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انسان ہی نہیں، اب جانور بھی ان گٹروں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈھکن نہیں ہے اور اب انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور بھی ان گٹروں میں گرنے لگے ہیں۔ نیو لیاری تیسرا ٹاؤن میں گائے گٹر میں گر گئی۔ علاقہ مکینوں نے گٹر توڑ کر گائے نکالی ہے۔ ہمدردی کی ایک مثال قائم کی گئی ہے۔ ابراہیم رند ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر بھی۔ جی دیکھیں، بالکل کراچی کے مختلف علاقوں میں گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں، جہاں پر بچے اور دیگر افراد گر رہے ہیں۔ اب وہاں پر ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے جانور بھی ان گٹروں کے اندر گر کر شدید زخمی ہو رہے ہیں، اور اسی طرح نیو لیاری تیسرا ٹاؤن کے گٹر کے اندر بھی گائے گر کر پھنس گئی تھی، جس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر علاقہ مکینوں نے بغیر کسی سرکاری مشینری کے خود جو ہے وہاں پہ ہتھوڑے لے کر پہنچے اور گٹن کے چاروں کونے توڑ کر وہاں پہ گائے کو نکالا، جو کہ جب گائے نکلی تو 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اور گائے کا جسم جو ہے وہ مختلف جو حصے ہیں اس کے کافی زخم ہو چکے تھے اور چھلنی ہو چکی تھی۔ تو اس حوالے سے علاقہ مکینوں نے 2 گھنٹے کی اپنی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ گائے کو باہر نکال لیا۔ تو علاقہ مکینوں نے کہا کہ گٹروں کو فوری طور پہ وہاں پہ بند کیا جائے، ڈھکن وہاں پہ لگائے جائیں، تاکہ گزشتہ کئی ماہ کے دوران وہاں پہ بچے بھی گر چکے ہیں اور دیگر افراد بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہاں پر گائے کا مالک بھی پہنچا، جس نے اپنی گائے کو وہاں پہ دیکھا تو وہ خوش ہو گیا اور علاقہ مکینوں کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، جہاں پہ ہمارے بچے اور بڑے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے زخمی ہو رہے ہیں، وہیں پر اب جانور بھی اس کے اندر جا کے گر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں۔ تو علاقہ مکینوں کو چاہیے اور احتیاط اپنائیں، جبکہ اس کے علاوہ جو یو سی چیئرمین ہے اور علاقے کی انتظامیہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر ڈھکن لگائیں، کیونکہ یہ تو لوگ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بھاگ کے جدوجہد کر کے اس گائے کو نکال لیا، اور اگر کوئی انسان یا بچہ کو گر جاتا تو شاید وہ نظر بھی نہیں آتا اور آگے بہہ جاتا۔ تو اس حوالے سے فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ شہر میں ڈینگی بخار بڑھنے لگا، روزانہ درجنوں افراد ڈینگی بخار کا شکار ہونے لگے۔ سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں بھی ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ مزید جانیں گے ابراہیم رند سے ہی، بتائیے گا اس پر بھی۔ بالکل، شہر قائد کا موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ہی ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے، اور کراچی کے مختلف اسپتالوں میں ابھی بھی ڈینگی کے شکار درجنوں مریض زیر علاج ہیں۔ تو اس حوالے سے موجود ہیں سندھ انفیکشس ڈیزیز اسپتال نیپا چورنگی پر۔ یہاں پر بھی ابھی بھی 6 سے 7 مریض زیر علاج ہیں جو کہ ڈینگی بخار کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہزیب، ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے اس موسم میں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ ڈینگی کے بخار کے لیے سب سے ضروری جاننا یہ ہے کہ ڈینگی کا بخار مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، تو جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ مچھر کی بڑھت کو روکنے سے اور مچھر کے کاٹنے سے بچاؤ پر مبنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، کیونکہ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، بچوں کو پوری آستین کے کپڑے پہنائیں۔ بچوں کو آپ کوئی بھی مسکیٹو ریپیلنٹ جیسے ماسکیلیا کوئی ہوتا ہے وہ بچوں پر لگائیں۔ بچوں کو نیٹ کے اندر سلانا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی صاف پانی کھڑا نہیں رکھنا ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے گندے پانی میں مچھر ہوتے ہیں، لیکن ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ صاف پانی میں انڈے دیتا ہے، تو کہیں بھی بالٹیوں میں پانی بھر کے اس طرح سے نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ پانی جمع کر رکھ رہے ہیں تو اس کو ڈھک کر رکھنا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا لگا کر یا پھر کوئی بالٹی پہ کوئی ڈھکنا لگا کر رکھنا ہے تاکہ مچھر پھر بڑھ نہ سکیں ڈینگی کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہزیب نے تفصیلی بتایا کہ اس موسم میں ڈینگی جو ہے وہ وبائی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، تو عوام کو چاہیے کہ صاف پانی کو ڈھانپ کر رکھیں، گھروں کے آس پاس اسپرے مہم جاری رکھیں، اور اگر کسی کو کوئی علامات ہوتی ہیں ڈینگی بخار کی تو فوری تو قریبی اسپتال پر پہنچ کر فوری علاج کرائیں۔ جی
लग्जरी बसें जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होंगी। पाकिस्तानी ऑटो सेक्टर में तारीखी कदम, गंधारा और जोंग टोंग की शराकत दारी, नई असेंबलिंग लाइन कायम करने का मंसूबा। पहली CBU बसें 2026 की पहली छमाही में पाकिस्तान में मुतारिफ होंगी। गंधारा इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अहम मालूमात से आगाह कर दिया है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है पाकिस्तान में, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी देखा जाए मुल्क के ऑटो सेक्टर के लिए एक अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तानी ऑटो असेंबलर कंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अहम मुआहिदा हुआ है। आर्मी बस साज कंपनी जोंग टोंग बस होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के साथ स्ट्रेटेजिक जो है शराकत दारी का मुआहिदा हुआ है। कंदारा इंडस्ट्रीज का जोंग टोंग की शराकत से लग्जरी बसें मुतारिफ कराने का ऐलान है। कंदारा इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी अहम मालूमात से आगाह कर दिया है। जोंग टोंग के साथ बाज़ाब्ता कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट दस्तखत कर दिए गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान में जोंग टोंग की लग्जरी बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। लिस्टेड कंपनी ने इसुजू गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग पे भी शामिल है। मुआहिदे के तहत जो है कंदारा एक नई बस मैन्युफैक्चरिंग लाइन कायम करेगी, जहां जोंग टोंग की बसें असेंबल की जाएंगी। ये नई असेंबली लाइन कंपनी की मौजूदा बस बॉडी फैब्रिकेशन की सहूलत के अलावा होगी, जिसमें कंपनी पाकिस्तान में इन बसों की मुकामी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के काबिल हो जाएगी। और यहाँ पे कंप्लीट बिल्ट इन यानी पाकिस्तान में ही बसें जो हैं 2026 की पहली छमाही से पाकिस्तान में लॉन्च की जाएंगी। कंदार की सहूलत पर जो जोंग टोंग बसों की मुकामी असेंबलिंग का आगाज जो है 2026 तक मुतवक्को है। ठीक है अशरफ खान, अभी आप हमारे साथ ही रहिए। आलमी और मुकामी मार्केट में सोना फिर महंगा। आलमी बाजार में सोना $53 महंगा होकर $4,218 फी औंस पर पहुंच गया। तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए आलमी और मुकामी मार्केट में सोना फिर महंगा हो गया। आलमी बाजार में सोना $53 महंगा होकर $4,218 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में हुआ है, जिसकी वजह से एक तोला सोना $5,300 महंगा होकर $4,44,162 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना भी $4,544 इजाफे से $3,80,797 पहुंच गया। जबकि देखा जाए एक तोला चांदी $267 इजाफे से पहली बार $5,909 की बुलंद सतह कायम कर दी है। ठीक है अशरफ, अभी आप हमारे साथ ही रहिए। हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,574 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 2.82% इजाफे से 1,66,677 की सतह पर बंद हुआ। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही हैं। अशरफ, जो हफ्ता गुजरा है पिछले कई हफ्तों के बाद ये पहला हफ्ता रहा जिसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी देखी गई। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखा जाए कि पाकिस्तान का फर्टिलाइजर और तेल और गैस के जो बेहतर नताइज की वजह से सरमायाकार सरगर्म नजर आए, जिसकी वजह से एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी हुई है। एक हफ्ते में अंडर इंडेक्स में 4,574 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते में अंडर इंडेक्स 2.82% इजाफे से 1,66,677 की सतह पे बंद हुआ है। अंडर इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,67,005 रही है। एक हफ्ते में 149 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 80 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 353 अरब रुपए इजाफे से 18,886 अरब रुपए पर पहुंच गई है। अब माहिरीन का कहने का IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो 8 दिसंबर को होगा, जिसमें IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी देगा, जो कि अहम पेशरफ देखी जा रही है। अगर ये बोर्ड मंजूरी देता है तो स्टॉक मार्केट में जो सरमायाकार मजीद खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी के 58वें यौम तासीस के मौका पर ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। कल कोरंगी में जलसा आयाम की तैयारी ईदगाह ग्राउंड में स्टेज सज चुका है। खवातीन के लिए अलग इंक्लोजर कायम किया गया है। जलसे से PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। आजिज जमाली इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है, उनसे जानेंगे। आजिज, बताइएगा कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? जी देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कल यहाँ पर कोरंगी में भरपूर ताकत का मुजाहरा किया जाएगा और यहाँ यौम तासीस का एक बहुत बड़ा जलसा कोरंगी 3.5 नंबर पे ईदगाह ग्राउंड में एक पार्क है, इस पार्क में किया जाएगा। ये जलसा कल दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया है जलसे के लिए और इस जलसे की तैयारियाँ इस वक्त उरूज पर हैं।
स्टेज बन चुका है। मेरे सामने ये स्टेज है और कुर्सियां जो हैं इस वक्त लग रही हैं। ये आपको ये काम नज़र आ रहा है। ये यहाँ से लेके दीवार के इस कोने से लेके सामने वाले स्टेज तक कुर्सियां लगाई जाएंगी। इस स्टेज के साथ ही ख़वातीन के लिए एक अलग जो है ख़वातीन और अरकान असेंबली के लिए अलग अलग इनक्लोजर्स भी बनाए गए हैं। जबकि हमने देखा है कि जलसा के अतराफ़ में बैनर्स, झंडे और इस्तकबालिया बैनर्स हर तरफ हमें नज़र आ रहे हैं। कोरंगी 3.5 नंबर के इस ईदगाह ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। ये पीपल्स पार्टी के योम तासीस का जलसा है जो कराची के 7 अज़ला के अवाम जो है यहाँ पर जमा होंगे। एक ही जलसा है योम तासीस का। शहर भर में इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं जहाँ से कारकुन जमा होंगे और जमा होके फिर बसों में काफ़िलों की सूरत में कल सुबह से ही यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। योम तासीस का जलसा इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को मुल्क भर में होने वाले जलसों से बैक वक्त वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करना है। तो इसी जलसे से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची डिवीज़न की क़यादत इस जलसे से ख़िताब करेगी। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी का ये कहना है कि तमाम तैयारियां इस वक्त जो हैं उरूज पर हैं और ज़िला में भी मीटिंग्स हुई हैं। ज़िले सतह पर हर ज़िले में पीपल्स पार्टी और उसके जो दीगर ज़ैली तंजीमें हैं उनके इजलास हुए हैं। उनमें जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न का जलसा होगा जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे। जलसा बताया जा रहा है कि आज शाम तक जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी और कल सुबह से ही लोगों की आमद का जो सिलसिला वो जारी होगा। जी। शहर कायद में हफ्ते के रोज़ भी शहरियों का बाहर नाश्ता। आयशा मंजिल पर मशहूर नाश्ता पॉइंट पर शहरियों का रश है। दुआ शकील पर आशा भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। मैं कराची के इलाके जो है आयशा मंजिल पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक मशहूर जो है हलवा पूरी की यहाँ पे दुकान है। यहाँ पे हर तरह की जो है नाश्ते का सामान वगैरह मिलता है, हलवा पूरी वगैरह। यहाँ पे लोग जो है दूर दराज से खाने के लिए आते हैं। इसी हवाले से यहाँ के एम्प्लॉय हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मुझे बताएगा कि रश यहाँ पे कौन से टाइम पे ज्यादा होता है और लोग क्या खाना यहाँ का पसंद करते हैं। यहाँ ज्यादातर हलवा पूरी खाते हैं लोग। रश मेरे ख्याल से 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास डाइन इन का रश तो 5 बजे से होता है, लेकिन 9 बजे से टेक अवे, पार्सल डिलीवरी सब स्टार्ट हो जाता है। और आज तो सैटरडे और टाइम से पहले सेल आउट हो जाती है। हमें बार बार दोबारा लगानी पड़ती है पूरियां कस्टमर्स के लिए। और ऐसे संडे को आप जितना आज देख रहे हैं इससे ट्रिपल और उससे ज्यादा फिर संडे को रश होता है। ये मुझे बताइएगा और क्या क्या यहाँ पे मिलता है। मिठाइयाँ हैं, नाश्ते में हलवा पूरी है, उसके बाद समोसे हम लोग सुबह से लगवा लेते हैं। कुछ लोगों को ज्यादातर पसंद होता है सुबह समोसे खाना, तो हम उनके लिए वो लगवा देते हैं। हलवा पूरी है, उसके बाद मिठाइयाँ मिल जाती हैं, सैंडविचेस हैं, पिज़्ज़ास हैं, बहुत सारी चीजें जो सुबह नाश्ते के लिए अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था कि यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं शहरियों के लिए, जिस तरह के हलवा पूरी वगैरह है, समोसे वगैरह यहाँ के काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसे खाने के लिए स्पेशली कराची के जो लोग हैं वो दूर दराज इलाकों से यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। हफ्ता और इतवार उसको एंजॉय करते हैं अपने फैमिलीज के हमरा।